Assalamu alaikum. How are you, all of my students and viewers and listener? Actually, I believe that you are very fine by the grace of Almighty Allah, and I am also very fine by the grace of Almighty Allah to having a good afternoon time. Actually, I am standing in front of the mobile camera. That means in the room of Eureka Coaching Center. Okay, my dear viewers and listener, you know that every day I make video class only for learners and only for students or only for audience or only for our my dear guardians. Okay, actually there are many kinds of guardians. Actually they have said to me, Shivul sir, please make video class for my children. Okay, for that reason actually I want to make video class every day only for my students. Okay, my dear student, actually I make video class in English and math, physics, chemistry and etc. Okay, my dear students and my dear viewers, actually you know that I have opened a English channel. My English channel name is Shivul sir English channel. Okay, Shivul sir English Academy. Actually I have opened a YouTube channel. My YouTube channel name is Shivul sir English Academy. My dear students, actually I have uploaded about 82 videos class in my YouTube channel. If you see, but if you watch my video class, I think that you will be very happy. It's my self-confidence. Okay, my dear students and my dear viewers, those who are watching video, just I want to say before starting the video class, just I want to say that if you are more benefited to watch my video class, everybody please, I have a small request to you, please subscribe my channel and share all those video to your friends. Okay, and comment me. Thank you so much. Okay, my dear students and my dear viewers, just I want to take a video class at this moment. Actually you have seen that already I have written at-ons. My dear students and my dear viewers, at-ons is means that deri na kore or ekhoni, right. Actually this word is used in English language. There are many kinds of sentence. Okay, my dear students, follow me. This is the word is very important of English language, and we can say there are many kinds of talk, there are many kinds of sentence, and there are many kinds of narrative. Okay, narration to take at-ons. For that reason I can say and you can say that the word is how so important. Actually I cannot describe about in the camera of mobile camera. Understand? Okay, my dear students and my dear viewers and my dear followers. Okay, follow me. Actually দেখো আমি লিখেছি যে at-ons মানে কি দেরি না করে। এই at-ons মানেই হলো দেরি না করে অথবা এখনি। এই কথাটা আমরা দুই ভাবে বলতে পারি, হয় দেরি না করে বলতে পারি অথবা এখনি বলতে পারি। কি বললাম? হয় দেরি না করে না হলে এখনি। এখন আমি যদি বলি দেরি না করে স্কুলে যাও, দেরি না করে পড়তে বসো, দেরি না করে ঘুমিয়ে পড়ো, দেরি না করে খেয়ে ফেলো, দেরি না করে ফুটবল খেলো, দেরি না করে ক্রিকেট খেলো, দেরি না করে মাঠে যাও, দেরি না করে মসজিদে যাও, দেরি না করে কোরআন শরীফ পড়ে নাও, দেরি না করে নামাজ পড়ে নাও, দেরি না করে এরকম ওযু করে নাও, দেরি না করে পড়তে বসো বা দেরি না করে কোচিং এ যাও, দেরি না করে কাজ করো, দেরি না করে দাঁত ব্রাশ করো, দেরি না করে গোসল করো, দেরি না করে হাজার আমরা কাজ এইভাবে কি বলি, দেরি না করে করো, তাই না? এই কথাগুলো যখনই বলি তখনই ওই সকল সেন্টেন্সের ভিতরে আমরা জাস্ট ইউ কথাটা কি উজ্জ্বল রাখি। কি রাখি? উজ্জ্বল রাখি, মানে দেখা যাবে না। আমি বললাম যে দেরি না করে বাড়ি যাও, দেরি না করে বাড়ি যাও, তাহলে গো টু হাউস at-ons। দেরি না করে বাড়ি যাও, তাহলে গো টু হাউস at-ons মানে কি দেরি না করে বাড়ি যাও। তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে বলছি কিন্তু তুমি বুঝছো, কিন্তু তুমি দেরি না করে বাড়ি যাও, এই যে তুমি কথাটা উল্লেখ নাই, মানে জাস্ট উজ্জ্বল আছে। কি আছে? উজ্জ্বল আছে। তাহলে যে সকল সেন্টেন্সের ভিতরে ইউ সাবজেক্টটা উজ্জ্বল থাকে
ইউ সাবজেক্টটা কি থাকে উজ্জ্বল থাকে মানে দেখা যায় না কিন্তু আছে বোঝা যায় কিন্তু দেখা যায় না রাইট সেই সকল সেন্টেন্সগুলো ভার্ব দিয়ে শুরু হয় কি দিয়ে শুরু হয় ইউ দেওয়া লাগে না কি দেওয়া লাগে না ইউ দেওয়া লাগে না দেখো অলরেডি আই হ্যাভ রিটেন এ সেন্টেন্স দেরি না করে তুমি স্কুলে যাও আমি এই যে তুমি কথাটা যদি না লিখি যদি বলি যে দেরি না করে স্কুলে যাও কাকে বলছি তোমাকে তো বলছি আমি দেরি বলছি যে দেরি না করে স্কুলে যাও কাকে বলছি তোমাকেই বলছি তাহলে এই কথা তো এখানে বলা লাগবে না বলা লাগবে না যেহেতু এখানে বলা লাগছে না তাহলে আমি বলতে পারি গো টু স্কুল অ্যাট ওয়ান্স তাহলে আমরা যদি বলি দেরি না করে স্কুলে যাও ইংলিশ কি হবে go to school at once দেরি না করে কোচিং আসো ইংলিশ কি হবে come to coaching at once কাম টু কোচিং অ্যাট ওয়ান্স দেরি না করে কোচিং আসো come to coaching at once যদি বলে দেরি না করে ভাত রান্না করো come to cook rice at once কুক রাইস অ্যাট ওয়ান্স কুক রাইস অ্যাট ওয়ান্স দেরি না করে ভাত রান্না করো cook rice at once যদি বলে দেরি না করে কাজটি করো ডু দা ওয়ার্ক অ্যাট ওয়ান্স do the work at once দেরি না করে কাজ করো do the work at once দেরি না করে কাজটি করো do the work at once গুড ডু দি ওয়ার্ক অ্যাট ওয়ান্স দেরি না করে কাজটি করো do the work at once দেরি না করে ঘুমিয়ে পড়ো sleep at once স্লিপ অ্যাট ওয়ান্স দেরি না করে ফুটবল খেলো play football at once প্লে ফুটবল অ্যাট ওয়ান্স দেরি না করে ক্রিকেট খেলো play cricket at once দেরি না করে লেখো write at once দেরি না করে প্যারাগ্রাফটি লেখো রাইট দ্য প্যারাগ্রাফ অ্যাট ওয়ান্স write the paragraph at once দেরি না করে প্যারাগ্রাফটি লেখো write the paragraph at once দেরি না করে অ্যাপ্লিকেশনটি লেখো write the application at once দেরি না করে প্রশ্নের উত্তরটা লেখো তাহলে ইংলিশ হবে রাইট দ্য অ্যান্সার অফ কোশ্চেন রাইট দ্য অ্যান্সার অফ কোশ্চেন অ্যাট ওয়ান্স রাইট দ্য অ্যান্সার অফ কোশ্চেন অ্যাট ওয়ান্স রাইট দ্য অ্যান্সার উত্তরটা লেখো অফ কোশ্চেন প্রশ্নের অফ কোশ্চেন প্রশ্নের অ্যাট ওয়ান্স মানে এখনই বা দেরি না করে ক্লিয়ার হ্যাঁ বোঝা গেল তার মানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা এই কথাটা বলতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কখনো সাবজেক্ট দেখা যায় না কি দেখা যায় না সাবজেক্ট দেখা যায় না তাহলে এখানে দেখো আমরা একটা উদাহরণ দিই গো টু স্কুল অ্যাট ওয়ান্স এখনই স্কুলে যাও বা দেরি না করে স্কুলে যাও একই কথা আমি দেরি না করেও বলতে পারি এখনো বলতে পারি ক্লিয়ার সহজ না কঠিন এবার আমি যদি বলি যে দেরি না করে কোচিং আসো ইংলিশ হবে দেখো কাম টু কোচিং দেখো কাম টু কোচিং দেখো কাম টু কোচিং at once is at once right come to coaching at once দেরি না করে কোচিং আসো বা এখনই কোচিং আসো এটা জোর করে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে বোঝা গেল হ্যাঁ আমি যদি বলা হয় যে দেরি না করে দাঁত ব্রাশ করো বা দেরি না করে তাড়াতাড়ি ব্রাশ করো এরকম কথা বলি না তাহলে কি হবে দেরি না করে ব্রাশ করো মানে কি হ্যাঁ ব্রাশ ইওর টিথ ব্রাশ করা মানে কি দাঁত মাজা তাহলে দেরি না করে দাঁত মাজো তাহলে ইংলিশ কি ব্রাশ ইওর টিথ অ্যাট ওয়ান্স ব্রাশ ইওর টিথ অ্যাট ওয়ান্স তাহলে কি হবে ব্রাশ কি হবে ব্রাশ ইওর টিথ এই যে ব্রাশ ইওর টিথ দেখো এই যে টিথ ব্রাশ ইওর টিথ অ্যাট ওয়ান্স বোঝা গেল যদি বলে দেরি না করে কাজটি করো তাহলে কি হবে দেরি না করে কাজটি করো তাহলে কি হবে ডু দা ওয়ার্ক এই যে ডু দা ওয়ার্ক অ্যাট ওয়ান্স এর মানে কি দেরি না করে কাজটি করো দেরি না করে কাজটি করো সহজ না কঠিন এবার যদি দেরি না করে অঙ্কটি করো তাহলে কি হবে ডু দা সাম ডু দা সাম মানে অঙ্ক হ্যাঁ ঠিক আছে ডু দা সাম অঙ্কটি করো at once মানে দেরি না করে at once মানে কি দেরি না করে ডু দা সাম এই সাম মানে অঙ্ক আর ডু মানে করো দি সাম মানে অঙ্কটি at once মানে এখনই তাহলে দেরি না করে অঙ্কটি এখনই করো ইংলিশ কি হবে do the sum at once যদি দেরি না করে বাংলা পড়ো ইংলিশ কি হবে রিড বাংলা at once দেরি না করে বাংলা পড়ো ইংলিশ কি হবে read বাংলা at once ঠিক আছে দেরি না করে ইংরেজি পড়ো ইংলিশ হবে রিড ইংলিশ at once দেরি না করে কথা বলো ইংলিশ কি হবে টক মানে কথা বলো তাহলে টক at once তারপরে ভার্ব দিলেই হয়ে যাচ্ছে সুন্দর স্পোকেন হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ দেরি না করে চলে আসো তার মানে কি একই কথা কাম at once দেরি না করে চলে আসো কাম মানে কি আসা বা চলে আসা ঠিক আছে দেরি না করে চলে আসো ইংলিশ কি হবে come at once দেরি না করে এখান থেকে চলে যাও ইংলিশ কি হবে
Go at once. Go at once from here. অথবা বলতো go from here at once. Go মানে যাও, from here মানে এখান থেকে যাও, at once মানে এখনই। কি হবে বলো তো? Go from here at once. Go from here at once. Go from here at once. Go মানে কি? যাও। go মানে কি? যাও। ঠিক আছে? তাহলে go out মানে কি? বাইরে যাও। go out বাইরে যাও, দেরি না করে বাইরে যাও। তাহলে ইংলিশ কি হবে? go out at once. go out at once. go out at once. go out at once, right? Yes, sir. go out at once, দেরি না করে বাইরে যাও, দেরি না করে বাইরে যাও। বোঝা গেল? পারা যাবে না? পারা যাবে। তাহলে আমরা এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাজগুলো শিখলাম, ঠিক আছে? এখন আমরা শিখবো হচ্ছে, দেখো মেলা সেন্টেন্স আছে, এত সেন্টেন্স বলা যাবে না, ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে নি। এখন দেখো আমরা কি শিখবো হচ্ছে, মনে করো দেরি না করে আমার বাবা মাঠে যায়, দেরি না করে আমার বাবা ঢাকায় যায়, দেরি না করে আমার বাবা কাজ করে, দেরি না করে আমার বাবা ঘুমিয়ে পড়ে, দেরি না করে আমার বাবা মা রান্না করে, দেরি না করে আমার ভাই কলেজে যায়, দেরি না করে আমার ভাই এরকম ভাবে কি সংসারে কাজ করে, এরকম হাজার হাজার কথা আমরা বলি না? করে, করে কোন টেন্স? প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। করে কোন টেন্স? করে, রে রয়কা দিলে রে, রে বলে এ আসছে, তাহলে কোন টেন্স? তাহলে আমি দেরি না করে, আমি দেরি না করে পড়ি, ইংলিশ কি হবে? আমি দেরি না করে, দেখো আমি দেরি না করে পড়ি, এই যে আমি দেরি না করে পড়ি, ইংলিশ কি? আমি দেরি না করে পড়ি, আমি দেরি না করে পড়ি। তাহলে আমি দেরি না করে পড়ি, তাহলে আই রিড, আই রিড মানে কি? আমি পড়িনি, কথা বলতে হবে, কথা বলতে হবে। আই রিড মানে কি? আমি পড়ি। আই রিড মানে আমি পড়ি। তাহলে আই রিড মানে আমি পড়ি। কি? at once, at once, at once, at once, at once মানে কি? দেরি না করে, এই যে দেরি না করে। তাহলে আই রিড মানে আমি পড়ি, at once মানে আমি এখনই পড়ি, মানে আমি দেরি না করে পড়ি, রাইট? আমি দেরি না করে নামাজ পড়ি, তাহলে আই সে প্রেয়ার at once। আমি দেরি না করে স্কুলে যাই, আই গো টু স্কুল at once। মা দেরি না করে ভাত রান্না করে, মাদার কুকস রাইস at once। মা দেরি না করে ভাত রান্না করে। সহজ না কঠিন? সহজ। হ্যাঁ, সহজ। এখন যদি বলা হয় যে আমার ছোট বোন দেরি না করে পড়তে বসে, তাহলে ইংলিশ হবে মাই স্মল সিস্টার সিটস টু রিড at once। সিটস টু রিড at once। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বেস যোগ করতে হয় না? তাহলে মাই সিস্টার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার না, আর সিট কি ভার্ব, সিটের সাথে এস যুক্ত হবে, তাহলে মাই স্মল সিস্টার সিটস টু রিড at once, রাইট? রাইট, ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এখন যদি বলা হয় দেরি না করে আমি দৌড়াই, তাহলে আই রান at once। দেরি না করে তুমি দৌড়াও, ইউ রান at once, ইউ রান। দেরি না করে আমরা হাঁটি, ইংলিশ কি হবে? আই ওয়াক বা উই ওয়াক at once। দেরি না করে আমরা হাঁটি, দেরি না করে আমরা, অথবা আমরা এখনই হাঁটি, তাহলে কি হবে? উই ওয়াক at once। দেরি না করে আমরা কাজ করি, দেরি না করে আমরা কাজ করি, তাহলে উই ওয়ার্ক at once। দেরি না করে আমরা কাজ করি, অথবা এখনই আমরা কাজ করি, ঠিক আছে? দেরি না করে আমরা নামাজ পড়ি, ইংলিশ কি হবে? উই সে প্রেয়ার at once। ক্লিয়ার? দেরি না করে আমরা প্রশ্নের উত্তরটা লিখি, তাহলে কি হবে? উই রাইট অ্যান্সার অফ দিস কোশ্চেন at once। উই রাইট অ্যান্সার অফ দিস কোশ্চেন at once। ওকে, দেরি না করে আমরা প্রশ্নের উত্তর লিখি, রাইট? দেরি না করে আমরা বসে থাকি, ইংলিশ কি হবে? উই সিট at once। দেরি না করে আমি মাঠে যাই, ইংলিশ কি হবে? আই গো টু ফিল্ড at once, রাইট? তার মানে কি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে at once এর ব্যবহার আছে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন মনে করো আমি বললাম দেরি না করে আমি খেয়েছিলাম, দেরি না করে আমি খেয়েছিলাম, দেরি না করে আমি বলেছিলাম, দেরি না করে আমি ধরেছিলাম, দেরি না করে আমি শুনেছিলাম, দেরি না করে আমি বলেছিলাম, দেরি না করে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। তার মানে কি আমি গিয়েছিলাম ইংলিশ কি? পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। কোন টেন্স? পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স যদি হয় তাহলে কি পাস্ট ইনডেফিনিট, মনে করো আমি গিয়েছিলাম, আমি যাই ইংলিশ কি? আই গো। আর আমি গিয়েছিলাম ইংলিশ কি?
আমি গিয়েছিলাম ইংলিশ কি গো ওয়েন্ট। তোমার এই পড়ার কোনো ভ্যালু নাই, ঠিক আছে? একটা জিনিস মনে রাখতে পারো না, গো ওয়েন্ট গন, গো ওয়েন্ট গন। এই যে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে না, ওয়েন্ট মানে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এই ওয়েন্ট মানে গিয়েছিলাম কত বলছি, তারপরে তোমার মনে থাকে না। তাহলে আমি গিয়েছিলাম ইংলিশ কি আই ওয়েন্ট টু ফিল্ড, মনে করো আই ওয়েন্ট টু ফিল্ড। এই ওয়েন্ট মানে কি গিয়েছিলাম, ওয়েন্ট মানে কি গিয়েছিলাম। তাহলে আই ওয়েন্ট টু ফিল্ড অ্যাট অনস মানে কি দেরি না করে, অ্যাট অনস মানে কি দেরি না করে। তাহলে আই ওয়েন্ট টু ফিল্ড অ্যাট অনস, দেরি না করে আমি স্কুলে মাঠে গিয়েছিলাম। তাহলে এই সেন্টেন্সের দ্বারা হাজার হাজার সেন্টেন্স বানানো যাবে। তাহলে এখানে দেখো দেরি না করে আমি মাঠে গিয়েছিলাম, এবার হি দাও, আই দিলা, এবার ইউ দাও। তাহলে ইউ দিলে কি হবে, এই যে ইউ ওয়েন্ট টু ফিল্ড অ্যাট অনস, তুমি দেরি না করে মাঠে গিয়েছিলে, হইলো? তাহলে এখানে গিয়েছিলে বলতে হবে, রাইট? এখন যদি ইউ হয়ে গেল, এখন যদি তুমি এখানে ইউ পরে উই দাও, উই মানে কি আমরা, উই ওয়েন্ট টু ফিল্ড অ্যাট অনস, দেরি না করে আমরা মাঠে গিয়েছিলাম, আমরা, হইলো? সহজ না কঠিন? সহজ। আচ্ছা, খালি সাবজেক্ট টেন্স হবে। এখন যদি তুমি বলো যে মাই ফাদার, তাহলে মাই ফাদার ওয়েন্ট টু ফিল্ড অ্যাট অনস, আমার বাবা দেরি না করে মাঠে গিয়েছিল। তাহলে আমার বাবা দেরি না করে মাঠে গিয়েছিল, ল লা লে লেন লাম থাকলে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়। করেছিল, করেছিলেন, করেছিলাম, রাইট? এখন যদি আমার মা দেরি না করে মাঠে গিয়েছিল, মাই মাদার ওয়েন্ট টু ফিল্ড অ্যাট অনস, আমার ভাই দেরি না করে মাঠে গিয়েছিল, মাই ব্রাদার ওয়েন্ট টু ফিল্ড অ্যাট অনস, আমার ছোট বোন দেরি না করে স্কুলে গিয়েছিল, মাই স্মল সিস্টার ওয়েন্ট টু স্কুল অ্যাট অনস। বলছিস নি? এখন দেখো, তাহলে এখানে খালি সাবজেক্ট সেন্স দিলে হয়ে যাবে। রহিম দেরি না করে স্কুলে গিয়েছিল, রহিম ওয়েন্ট টু স্কুল অ্যাট অনস, রহিম ওয়েন্ট টু স্কুল অ্যাট অনস। ওয়েন্ট মানে গিয়েছিল, ওয়েন্ট মানে গিয়েছিল, ওয়েন্ট মানে গিয়েছিল, ওয়েন্ট মানে গিয়েছিল, ওয়েন্ট মানে গিয়েছিল। তাহলে এই যে কথা কতবার বলতে হচ্ছে, তারপরে যদি তুমি মুখস্থ না করতে পারো, ব্রেনে না ধরতে পারো, তাহলে কোথায় যাই ধরবে? পড়া ধরবা কোথায়? এখন দেখো, তাহলে এটা পারবো। তাহলে এটা ওয়েন্ট অর্থাৎ কি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। এখন যদি বলা হয় দেরি না করে মা ভাত রান্না করেছিল, দেরি না করে, দেরি না করে মা ভাত রান্না করেছিল, এই দেরি না করে মা ভাত রান্না করেছিল, কেটা ভাত রান্না করেছিল? মা। তাহলে কি লিখতে হবে? মাদার ওয়েন্ট, এখানে ওয়েন্ট হবে, এইখানে যে ওয়েন্ট বললাম এখানে ওয়েন্ট হবে। মা কি মাঠে গিয়েছিল আমি বলেছি? দেরি না করে মা ভাত রান্না করেছিল, তাহলে কুক মানে রান্না করা, কুক হবে না? কুক হবে না? সবকটার ভার্বের 3 নম্বর রূপ, 2 নম্বর রূপ হবে। পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের গঠন কি? সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট। এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের গঠন। সারা বছর লেখেই নেবা, কিন্তু তোমাদের কোনো কাজ হবে না, এটা মনে রাখবা। এই লেখি কোনো লাভ নাই যদি আমি ব্রেন টু ব্রেন পড়া না নিতে পারি। এই লিপিবদ্ধ থাকবে খাতা কলমে বইয়ে, আমি লিখছি, আমার এই লেখা থেকে বইয়ের লেখা কত ভালো আছে। দেখো তোমার কাছে যে বই আছে না, ওই বইয়ে দেখবা যে সুন্দর করে লেখা আছে। তাহলে বইয়ের লেখা থেকে কোনো লাভ আছে? আমার এই হাতের লেখা থেকে বইয়ের লেখাটা কত ভালো। তো সারা জীবন এভাবে লিখবা, কিন্তু ব্রেনটা থাকবে না, এই পড়াশোনা করার কোনো দাম নাই, রাইট? তাহলে এভাবে পড়াশোনা করি কাম হবে না। কাম হইতে হলে কি করতে হবে? ব্রেন টু ব্রেন পড়াশোনা করতে হবে। এই আইলাম আর গেলাম এরকম না। এরকম যদি হয় তাহলে পড়া বাদ দেবা, একেবারে দ্রুত বলছি। কেউ না পড়লে আমার কোনো সমস্যা নাই, এখানে আসা যাওয়া করে কোনো লাভ নাই। আমাকে প্রত্যেকদিন শিখতে হবে, এটা হলো আমার টার্গেট, যে আমি ইংরেজিটা শিখবো অন্তত
4 মাস 5 মাস না 6 মাস না 1 বছর, যেহেতু আমরা গ্রামের ছেলে আমাদের সময় দিতে পারিনি, আমাদের অন্তত 1 বছর লাগবে। 1 বছর যদি ভালোভাবে গ্রামারগুলো শেখা যায়, এই ইংরেজি স্পোকেনগুলো শেখা যায়, তাহলে তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবা। তো এই টার্গেট যদি না থাকে, রোজ রোজ আইলাম আর গেলাম, তাহলে এইভাবে আসার দরকার নাই, নেক্সট টাইমে আসতে হবে না, রাইট? ঠিক আছে, সবাই ভালো করে মনে রাখো। যদি মন চাইতে শিখতে হবে আমাকে, ঠিক আছে, গ্রামে আরো 10 জন ছেলেপিলের মতো না, ওর বিষয়টা আর আমার বিষয়টা আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে, ঠিক আছে? শিখার জন্য আসলে আইসো, না আসলে আইসো না, আমি আমার কেউ না থাকলে আমি একলা একলা ক্লাস করতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে মাদার দেরি না করে মা ভাত রান্না করেছিল, তাহলে মাদার কুকড হবে। এই যে কুকড, এর আমি কত পড়াইছি, কত। মাদার কুকড রাইস, মা ভাত রান্না করেছিল। এট অনস, এখুনি বা দেরি না করে, এখুনি মা ভাত রান্না করেছিল। এই যে অতীত হয়ে গেছে অবশ্যই বিষয়টা, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই, ঠিক আছে না? তাহলে দেরি না করে মা ভাত রান্না করেছিল, এইসব কথাগুলো এই যে অ্যাট অনস দিয়ে বলছো, দেরি না করে। এই যে দেরি না করে ইংলিশটা কি, তাহলে তুমি কি বলবা? দেরি না করে ইংলিশ কি? নেক্সট টাইমে মনে থাকবে, হ্যাঁ? ছেলে পড়াশোনা যদি না করে তাহলে হবে না। এখন যদি বলে দেরি না করে আমি স্কুলে যাব, দেরি না করে আমি ভাত খাবো, স্কুলে যাবো বললাম না, ভাত খাবো। দেরি না করে আমি ভাত খাবো, দেরি না করে আমি পড়াশোনা করবো, দেরি না করে আমি ঘুমাবো, দেরি না করে আমি স্কুলে যাবো, দেরি না করে আমি মাঠে যাবো, দেরি না করে আমি গোসল করবো, দেরি না করে আমি নামাজ পড়বো, দেরি না করে আমি ফুটবল খেলবো, দেরি না করে আমি ক্রিকেট খেলবো, দেরি না করে আমি মসজিদে যাবো, দেরি না করে আমি হোসেনাবাদে যাবো, দেরি না করে আমি ঢাকায় যাবো, দেরি না করে আমি আলীনগরে যাবো। তাহলে এই যে যাবো খাবো যা বলবা তাই হবে দেরি না করে, রাইট? তো মানুষ একটা সেন্টেন্স যদি শিখে আর সে যদি জিনিসটা ভালো করে নিজের ভিতরে অ্যানালাইসিস করে, তাহলে তো তার ইংরেজি সে শিখে যাবে, রাইট? তাহলে দেরি না করে আমি, কেটা এখানে আমি ইংলিশ কি? আই। তাহলে আমি কি করব? ভাত খাবো। ইংলিশ কি হবে? আই উইল ইট রাইস। দেরি না করে আমি ভাত খাবো। তাহলে আমি ভাত খাবো, এটার মানে কি? আমি ভাত খাবো। তো দেরি না করে ইংলিশ কি? At ons. দেরি না করে ইংলিশ কি? At ons, রাইট? তাহলে দেরি না করে আমি ভাত খাবো, হয়ে গেল না? তাহলে এই সেন্টেন্স দিয়ে হাজার সেন্টেন্স করা যাবে না? এখন এইখানে জাস্ট এখানে ভার্ব চেঞ্জ করে দিতে হবে। এখন যদি তুমি ভার্ব চেঞ্জ করতে দাও তাও হবে, সাবজেক্ট চেঞ্জ করে দিলে তাও হবে না? হবে। তাহলে আই উইল ইট রাইস এট অনস। মানে কি? আমি দেরি না করে ভাত খাবো। দেরি না করে আমি ভাত খাবো। এবার বলো আমি দেরি না করে স্কুলে যাব। I will go to school at once. দেরি না করে আমি পড়তে বসবো। I will আমি দেরি না করে পড়তে বসবো। I will sit to read at once. মনে থাকছে না এগুলা? হ্যাঁ? দেরি না করে আমি ঘুমিয়ে পড়বো। I will sleep at once. হয়ে গেল। দেরি না করে আমি মসজিদে যাব। I will go to mosque at once. হলো? মস্ক, এটা দেখ বানান দেখ, MOSQUE, এটা হলো মস্ক মানে মসজিদ। মস্ক মানে কি? মসজিদ, রাইট? Yes sir. মস্ক কি হবে? মস্ক। হ্যালো? এখন যদি বলা দেরি না করে আমি ওযু করব, I will make ablution at once. এবার যদি বলা দেরি না করে আমি গল্প শুনবো, I will listen history. অথবা হিস্টোরি। তাহলে I will listen history at once.
দেরি না করে আমি বাজার করব। I will market at once. I will market at once. I will market at once. দেরি না করে আমি প্যারাগ্রাফটি লিখব। I will write a paragraph. I will write the paragraph. I will write the paragraph at once. I will write the paragraph. যখন একটি প্যারাগ্রাফ লিখব তখন এ বলবে, যখন প্যারাগ্রাফ টি লিখব তখন দি বলতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যদি বলা হয় দেরি না করে আমি বলটি ধরবো, ইংলিশ কি হবে? I will catch the Ball? I will catch the ball at once. I will catch the ball at once. I will catch the. এবার যদি বলে দেরি না করে আমি একটি বল ধরবো, ইংলিশ কি I হবে? will catch catch a a ball ball at at once. দেরি না করে আমি একটি বই পড়বো। I will read a book at once. দেরি না করে আমি বইটি পড়বো। I will read the book at once. I will read the book at once. হলো? সহজ না কঠিন? এই স্পোকেন পারা যাবে? আমি তো মুখ দিয়ে বলি দিচ্ছি, ঠিক আছে না? দেরি না করে আমি ফুটবল খেলবো। I will play football at once. দেরি না করে আমি বাড়িতে আসবো। I will come to house at once. I will come to house at once. দেরি না করে আমি গোসল করবো। I will take a bath at once. I will take a bath at once. I will take a bath at once. এখন যদি বলে দেরি না করে আমার বাবা গোসল করবে, My father will take a bath at once. আমার মা দেরি না করে গোসল করবে। My mother will take a bath. দেরি না করে আমি দোকান খুলবো, ইংলিশ কি হবে? I will open the I will open the Shop. shop at once. I will open the shop at once. I will open the dispensary at once. I will open the grocery shop at once. ঠিক আছে? শপ মানে স্বাভাবিকভাবে দোকান। তাহলে I will open the shop at once. দেরি না করে আমি দোকানটা খুলবো, ঠিক আছে? আর ওষুধের দোকান হলে ডিসপেন্সারি হয়, কি হয়? Dispensary. যদি কেউ বলে ওষুধের দোকানের ইংলিশ কি? ডিসপেন্সারি। কি বলবা? Dispensary. তাহলে আমি যদি বলি আমি আমার ওষুধের দোকান খুলবো, ইংলিশ কি হবে? I will open my dispensary at once. দেরি না করে আমি আমার ওষুধের দোকান খুলবো। I will open the dispensary. I will open the dispensary অথবা I will open my dispensary at once. হলো? ক্লিয়ার? সহজ না কঠিন? পারা যাবে। আজ কিন্তু অনেক ভালো ভালো সেন্টেন্স হচ্ছে। এখন যদি তুমি না পারো তাহলে তোমার ব্যর্থতা, রাইট? রাইট, পারা যাবে না? আচ্ছা, এখন যদি বলা হয় দেরি না করে আমরা ঢাকায় যাবো, ইংলিশ কি হবে? I will go to Dhaka. আমরা We will go to Dhaka at once. We will go to Dhaka at once. We will go to Dhaka At once. দেরি না করে আমরা একটা মোবাইল কিনবো। We will Buy a mobile at once. We will buy a mobile at once. We will buy a mobile at once. দেরি না করে আমরা একটা মোবাইল কিনবো। We will buy a যদি বলা mobile. হয় দেরি না করে আমার বড় ভাই একটা মোবাইল কিনবে, My elder brother will Buy a buy a mobile at once. ওকে? দেরি না করে আমি একটা শার্ট কিনবো। I will buy a shirt at once. যদি বলা হয় দেরি না করে আমরা কোচিং এ পড়তে যাব, I will We will go to coaching at once. কোচিং। We will go to coaching At once. at once. হয়ে গেল? এখন যদি বলা হয় দেরি না করে আমরা পানি পান করবো, We will drinking water at ড্রিঙ্কিং once. হবে কেন? drink Sir, drink water. We will drink water at once. at once. ক্লিয়ার? এখন যদি বলা হয় তাহলে আমরা ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স শিখে গেলাম। ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স Ingredients. শিখে গেলাম। এখন শিখবো হলো দেরি না করে তারা কাজ করিতেছে, দেরি না করে তারা ভাত খাইতেছে, দেরি না করে তারা লিখতেছে, দেরি না করে তারা বসতেছে, দেরি না করে তারা ঘুমাইতেছে, দেরি না করে তারা কাজ করতেছে। তাহলে তেসি, তেসো, তেসে, তেসেন কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Tense. তাহলে what is the structure of present continuous tense? We know that the structure of present continuous tense, subject plus emiser plus verb 1 plus ing plus object, right? Yes, sir. Subject plus emiser plus verb 1 plus ing plus object. যেমন আমার মা দেরি না করে ভাত রান্না করিতেছে। দেখো আমার, এই যে আমার মা দেরি না করে ভাত রান্না করছে বা করিতেছে। করছে বললে হবে, করিতেছে বললেও হবে। সে থাকলেই হচ্ছে। করছে মানে কাজটা চলছে, এখনো করছে। আমার মা দেরি না করে ভাত রান্না করছে, কোনো কাজে দেরি না করে ভাত রান্না করছে। তাহলে আমার মা ইংলিশ কি? My mother. মাই Mother. মাদার, মাই Mother. মাদার হইল। আগে শোন,
থাক হোক, সমস্যা নাই। মাই মাদার, মাই মাদার, তাহলে মাই মাদার ভাত রান্না করতেছে, তাহলে ইজ হবে মাই মাদার ইজ কুকিং, মাই মাদার ইজ কুকিং রাইস, মাই মাদার ইজ কুকিং রাইস এট অনস। মানে কি আমার মা দেরি না করে ভাত রান্না করছে। হ্যাঁ, আমি যদি বলা আমার বাবা দেরি না করে কাজ করছে, ইংলিশ কি হবে? My father is is working at once. My father is working at once. ওকে, আমি যদি বলা মুসাইদ দেরি না করে লিখছে, ইংলিশ কি হবে? Musaid is writing at once. মুসাইদ is writing at once, রাইট? আমি যদি বলা তারা দেরি না করে ঘুমাইতেছে, They are sleeping at once. they are sleeping at once. ক্লিয়ার? আমি যদি বলা হয় যে সুমন দেরি না করে কোচিং এ আসতেছে, Shumon is come to coaching at once. কামিং টু কোচিং এট Coming once. to coaching at once. সুমন is coming to coaching at once. সে দেরি না করে গল্পের বই পড়িতেছে, He is reading history at once. he is reading a story book at once. গল্পের বই, হ্যাঁ, স্টোরি বুক মানে কি? গল্পের বই। পারা যাবে না? আমি যদি বলা হয় তারা দেরি না করে মাঠে ফুটবল খেলতেছে, ইংলিশ কি হবে? They are play football in the field at once. তারা দেরি না করে মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়ছে। They say prayer in the সে হবে কিসের জন্য? সেইং হতে পারে না? saying prayer. প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ভার্বের সাথে এস বাই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে, বারবার বলছি নি, হ্যাঁ? তাহলে দে আর সেইং প্রেয়ার ইন দা মস্ক, ইন দা মস্ক, ইন দা মস্ক, লিখে দিলাম না? মস্ক মানে কি? মসজিদ। তাহলে তারা দেরি না করে মসজিদে নামাজ পড়তেছে, তাহলে দে আর সেইং প্রেয়ার ইন দা মস্ক এট অনস। হলো? হ্যাঁ, বোঝা গেল? যদি বলে আমার বাবা দেরি না করে বাড়িতে কাজ করছে, ইংলিশ কি হবে? My father working in the. ইজ কোথ গেল? My father is working at home. At once. My father is working at home at once. হলো না? সহজ না? হ্যাঁ, দেরি না করে আমরা ঢাকায় যাচ্ছি, ইংলিশ কি হবে? We are going to Dhaka at once. We are going to Dhaka at once. আমি দেরি না করে ঢাকায় যাচ্ছি, I am going to Dhaka at once. I am going to Dhaka at once. তারা দেরি না করে ঢাকায় যাচ্ছে, They are going to Dhaka at once. আমার বোন দেরি না করে কলেজে যাচ্ছে, My sister is going to Dhaka at once. বললাম কলেজে, তুমি বলছো যে ঢাকা। তো তোমার কানে কি তুমি ভালোভাবে শুনছো না? হ্যাঁ, do you not listen my talk properly? আমি বললাম যে দেরি না করে আমার বোন কলেজে যাচ্ছে, তাহলে মাই সিস্টার ইজ গোয়িং টু কলেজ এট অনস। সহজ না কঠিন? পারা যাবে? পারা যাবে? তাহলে এরকম ভাবে হাজার হাজার বাক্য আমরা তৈরি করতে পারবো। ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ যারা ক্লাসটা দেখছেন। যদি ক্লাসটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং এই ক্লাস থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন, দোয়া করি। এবং সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।